Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Ռակուրսն եմ, դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդումը եւ մենք այսօր գտնվում ենք Play City-ում։ Մենք այսօր խոսելու ենք կարտինգի մասին։ Ինչ է կարտինգը, ինչպես է այն անցկացվում, կիմանանք վայրկյաններ անց։ Գնացինք։ Ծաղոտ ենք։ Բարև ձեզ։ Մենք այսօր ուր ենք եկել գիտեք։ Մենք գիտենք, դուք ես եկել։ Եկել եմ խանգար եմ ինչպեսնի։ Мы вам покажем картинг немножко изнутри. То, что это не просто аттракцион, а это действительно серьезный спорт. Сегодня у вас будет первый базовый урок. Правильная посадка в карт, правильное расположение тела в картинге и правильное ощущение руля и понимание руля. Кто знает, что это такое? Есть еще мнение, что это такое? Плохой бумеранг. Это тормоз. Это является рулем, но это тормоз. Карт это, он обладает каким-то весом, и он подчиняется законам физики. Когда он движется прямолинейно, сопротивление минимальное. Нам стоит немножко повернуть руль, колеса поворачиваются, появляется сопротивление, и наш карт начинает замедляться. Даже если газ нажат, он не может разогнаться столько же, сколько он поедет с прямым рулем. Представим, что это сиденье картинга, я сижу в нем. Первое, очень важно, ни в коем случае нельзя отрываться от сидения. У вас всегда должна спина прилегать полностью к задней спинке сидения, очень плотно. Вам всегда нужно в него упираться. Позвоночник должен быть ровным, не вот таким, а ровным. Почему? Когда вы едете долго на больших скоростях, карт трясет, у вас позвоночник бьется, и если вы будете сидеть вот так, через пару лет вы начнете лечить свою спину. Если вы сидите вот так, у вас позвонки в один ряд, и они не перегружаются так сильно. Мы инстинктивно, когда, например, поворачиваем вправо, вот у нас руль, мы хотим потянуть руль и вот так наклониться вправо. В картинге нужно не тянуть руль, а отталкивать руль, то есть уперлись сюда, толкнули, и всегда немножко повернуться в сторону поворота корпусом и всегда наклоняться наружу поворота. Инстинктивно мы хотим сделать вот так, нужно вот так. За счет этого баланс карты более правильно срабатывает, и вам легче повернуть машину. Плюс через эту штуку мы получаем информацию. Вот ты очень хорошо, наверное, знаешь. Մեքենաց սկսում է սղալ հետևյակերով, դու դեմյա ռուլով զգում ես, չէ՞ դեմյակերով։ Ահա։ Եթե մենք այս բանը լավ չենք բռնել, լավ չենք զգում իրան, ուզում ենք քաշենք, հենված չենք իրա վրա, մենք իրան այդքան լավ չենք զգալու։ Խի, որովհետև ինֆորմացիան մեզ հասնում է մկաններով։ И сейчас еще со спины покажу. Наек. Ձախ կողմը, աջ. Что, про тормоз вам рассказал, про то, как его держать. Есть разные техники, многие в Европе особенно вот отсюда держатся, но это уже такая, как вам сказать, более профессиональная техника. На начальном уровне не советую, лучше держать чуть ниже середины. В середине ни в коем случае нельзя. У вас руль не будет работать так, как нужно, вы не сможете его нормально поворачивать. Чуть ниже, чтобы легче было толкать. У нас сегодня будет первая сессия упражнения, вторая сессия тоже упражнения, в основном на посадку. Флаги. Способ общения организатора, руководящего гонку с пилотами – это флаги. Это единственный способ передать информацию тому, кто ездит. И чтобы все было безопасно, давным-давно FIA придумали цвета флагов и в разных случаях разные флаги показывают. Любой флаг действует с того места, где его показывают. То есть если я флаг буду показывать вот тут, мы отсюда едем, до того места он не действует, отсюда он действует. И до следующего флага. То же самое наоборот. Вы отсюда видите флаг, например, зеленый, можно гоняться, да? Пока вы его не проедете, гоняться нельзя. Первый флаг, который вам сегодня нужен, будет зеленый.
Зеленый означает трасса чистая, можно ехать, можно гоняться. То есть в любом случае это не старт, а именно разрешение на езду. Обгоны, борьба, все разрешено. То есть зеленый флаг, все окей. Следующий это желтый, который уже запрещает обгоны. На трассе что-то случилось, вот тут кого-то развернуло, тут показывают желтый флаг. Его проехали, все, обгоны запрещены. Будет вот тут, например, зеленый флаг, после зеленого флага все, можно опять соперничать. Клетчатый флаг, финиш. В прокатном картинге, обычном, для обычных смертных, его показывают прямо перед выездом в питлейн, то есть его показали, выехали в питлейн. В профессиональном картинге его показывают на старт-финишной линии. После этого все, гонка закончена, результаты здесь зафиксированы, то есть если кто-то кого-то вот тут обогнал после клетчатого флага, ничего не поменялось, результат тут зафиксирован. Его увидели, все, гонка завершилась, обязательно завершаем круг и заезжаем. Ни в коем случае нельзя поворачиваться, ехать в обратном направлении, это сразу DQ. DQ дисквалификация. И еще один флаг, который я сегодня буду применять, это красный. В картинге его показывают двумя способами. Первый это развеивают. Тут красный флаг, после красного флага обгоны запрещены, строго едем в питлейн, либо если технической жестикуляцией вам покажут, например, ехать прямо вот сюда, едете до прямо. Окей? А бывают такие случаи, что питлейн закрывают, нужно вот тут остановить. Это остановка гонки. И второй способ, это просто статично держит вот так красный флаг, либо вот так повесили. То есть его не размахивают. В этом случае останавливаются прямо перед красным флагом. Если впереди машина, то за машиной. И в один ряд вот так выстраиваются. Мы сегодня будем делать упражнение змейку, чтобы у вас выработалось вот это вот по посадке, вы могли хорошо толкать руль. Здесь на старт-финишной прямой будут расставлены конусы, 4 конуса. И, соответственно, мы их будем объезжать. Сессия будет 10 минут. Надеюсь, у всех все получится быстро. Այժմ կզրուցենք Ռադիոն Կրիլովի հետ, ով հանդիսանում է ամբողջ Հայաստանում կարտինգի ամենակոմպետենտ մասնագետը, ավտոմոբիլային ֆեդերացիայում կարտինգի գծող ղեկավարը, բարև ձեզ, ու նաև մարդ, ով ամենաշատնատեղյակ ինչ է կարտինգը, ոնց է պետք ճիշտ անել, ու նաև մարդ, ով մեզ հիմա կսովորեցնի։ Բարև ձեզ մի անգամ էլ։ Բարև ձեզ։ Խնդրում նախ պատմել ինչ է կարտինգը, ինչով է տարբերվում ինքը մյուս այսպես ասած ավտոմոբիլային սպորտաձևերից ու որն է իր առավելությունը։ Կարտինգը դա ավտոսպորտի բազան է, այբուբենն է կարելի ասել, կարտինգում են սկսում բոլոր պրոֆեսիոնալ պիլոտները, սա հեշտ մուտք է դեպի մեծ ավտոսպորտ, քանի որ ինքը բյուջեներով էլ ավելի ցածր ու ավելի ինֆորմատիվ մեքենաներ են, որտեղ իրանք փոքր են, պարզ են, պրիմիտիվ են, բայց դրա հետ շատ դժվար են այդ մեկտեղ։ Ես տեսա, որ օրինակ այդ իներցիայի հաշվին թեքվելը բարձվեց շատ կարևոր է։ Այդտեղից արգելակման ոնց որ ուժգնությունն է, թուլությունն է, այդ ամենը էլ ինչն է դժվար, որտեվ առաջին հայացքից, ասենց ասեմ, ինձ թվում է մենակ ես չեմ, շատ մարդ կա, որ մտածում է ինչ է, կարամ նստեմ, քշեմ։ Ամենադժվարը ինչն է իրականում։ Ամենն էլ դժվար է կարտինգի մեջ, բայց քայլ առ քայլ պետք է առաջ գնալ, սովորել, հասկանալ, զգալ ու նաև ֆիզիկական գործոնն է լավ, որովհետև կարտինգի մեջ, պրոֆեսիոնալ կարտինգի մեջ շատ մեծ պիրգրուսկաներ են, շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն է պիլոտի վրա, ինքը պետք է պատրաստ լինի դա երկար ժամանակ բայել։ Օրինակ սպորտային կարտինգում 25 րոպե անընդմեջ քշել ու ամեն 10-րդական երբ որ քո համար բան է որոշում, դժվար է շատ այդքան երկար դիմանալ։ Այսինքն ֆիզիկական պատրաստվածությունն էլ է կարևոր։ Այո։ Հենց որ փորիկով ջաջա լինելը դա չի նշանակում, որ կարաս լավ կարտինգ քշես։ Ինձ մոտ դա կարծրատիպը չէ, որ ես կարամ քշեմ։ Ես իրականում հաղորդում եմ տեսել տենց բոլիդների մասին, որ մանավանդ Իրանի վրա ինչքան ծանրաբեռնվածություն է լինում, դա պրոֆեսիոնալ սպորտսմենների մասն է խոսքը։ Եթե կարտինգում էլ է դա պետք, ուրեմն այո, տեղեր կան, տրեկերում այդ կողային պիրգրուսկաները մինչև 3G հասնում են, դա շատ մեծ է։ Դա հնարավոր է ավելի པարզ թվերով ասել, նենց որ մենք հասկանանք, այսինքն վիզուալ գոնե թե վիզուալիզացնենք։ Ֆորմուլայում հասնում է մինչև 3.5-4։ Իսկ ես մեքենա վարելուց ինչքան եմ 1-ից երևի չեք անցնում։ 1-ից չենք անցնում, 3 անգամ ծանրաբեռնված։ Լավ։ Իսկ
Influencer day անելու իմաստը կարիքը ինչումն է։ Որպեսի հասարակությունը իմանա այս սպորտաձևի մասին ավելի շատ ու հասկանա, որ սա ոչ թե ուղղակի միայն ատրակցիոն է, իրան կարելի է դիտարկել որպես զվարճանքի մեթոդ նաև, որովհետև փոքր գումարով կարաս գաս, քշես, ադրենալին, անվտանգ, ինքը բավականին լավ բան է այդ առումով, բայց բացի դրանից կա նաև պրոֆեսիոնալ կարտինգ ու կա ավտոսպորտ, որի բազան է պրոֆեսիոնալ կարտինգը։ Հայաստանում մոտ ինչքան մարդ կարող է օգտվել։ Այսինքն, եթե մեծ տենց առաջարկ լինի 100 հոգի ուզում է կարտինգ քշի միաժամանակ, հնարավոր է դա։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ մեծ միաժամանակ չէ, բայց մի օրվա մեջ հանգիստ 100-ին էլ կսովորացնենք կքշեն։ Որքան ժամանակ կա, որ Հայաստանում կարտինգը կա։ Place-ից բացվել է 2002 թվականից, բայց այն գործոնը, որ մենք ենք իմանում, այդ ակադեմիան ու պրոֆեսիոնալ զբաղվելը, մինչև էդ էլ ա եղել, բայց ավելի ոնց որ ցածր լեվելի, մենք սկսել ենք 23 թվականից։ Եթե համատենք Արտուրի հետ պրոյեկտ ենք արել 23 թվականին ու դրանից հետո ոնց որ մեծանում է։ Եթե համատենք 23 թվականը ու հիմա, այդ զարգացման տենդենսը ոնց կգնահատեք։ Որ ձեզ պարզ լինի, 23 թվականին նոր սկսել ենք, առաջին անգամ Հայաստանից գնացել է թիմ Դուբայ, 24 թվականից առաջին անգամ Հայաստանից մարզիկ, ոչ թե ուղղակի հայանից Հայաստանից մարզիկ գնացել է FIA Եվրոպյան ակադեմիա, վերապատրաստվել է։ Ինքը չեմպիոնատի պես է անցնում, բայց այնտեղ Աբուչենիա էլ կա, то есть սովորացնում են, բայց իր հիմնական բանը չեմպիոնատ է 3 էտապով։ Այս տարի նույն մարզիկը գնալու Drive and Drive World Cup-ին, այսինքն մենք արդեն գնում ենք քիչ-քիչ միջազգային հասպարես։ Դժվար է այնտեղ, որովհետև Եվրոպայում դա արդեն տարիների փորձ ունեն, իրանց նույն այդ տարիքի մարզիկները 15 տարեկան մարզիկները ունեն 10 տարվա փորձ, մեր մարզիկները 2-3 տարվա փորձ, բայց արդեն փորձում ենք այնտեղ մտնենք, արդեն ունենք մեր մասին արդեն գիտեն ու հա, տարիներ էլի մեզ պետք է աշխատել, որպեսզի մենք կարողանանք այնտեղի բարձր աստիճաններին հասնել։ Կարտինգի զարգանալուն ամենաշատը ինչն է խանգարում այս պահին։ Ոչ թե խանգարումը, այն պակաս կա, որ ամենամեծ խնդիրը մեր հասարակությունը չգիտի սրա մասին, չգիտի, որ սա իրոք սպորտաձև է ու աշխարհում շատ զարգացած բան է, որ մեր ճանապարհն է դա, մենք էլ ենք ուզում Հայաստանում, որպեսզի մենք հասնենք այդ level-ին, որ հասարակությունը կարտինգը դիտարկի որպես սպորտաձև։ Դե մենք էլ այսօր եկել ենք, որ այդ հարցին գոնե մենք մեր չափով փորձենք լուծում տալ։ Շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար, կհանդիպենք տրեքում։ Այո։ Գնացիք։ Բարև ձեզ։ Իսկ մենք քանի դեռ չենք սկսել, ես համոզված եմ, որ առանց կոտրվածքների կվերադառնամ, բայց քանի վտանգ կա, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հովանավորներին, ում շնորհիվ մենք կարողանում ենք նկարել առանց սահման հաղորդման։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գլխավոր հովանավոր Գալֆին։ Մեր հովանավորն է Պետրոլերոն։ Մեր գործընկերներն են Garmin-ը եւ TTH Performance-ը։ Շնորհակալություն, իսկ մենք գնացինք տրեկին։ Լերին ոնց որ Մարինային պաղպաղ կլինենք։ Մի քիչ ականջներ ստանալ, բայց դե լոշտ է ինչ։ Էդի չունենք մենք, արդեն ոնց որ սպիտակ մառոժնի լինենք սաղս։ Պլասկա ստոպ հումորներով, ես զարմ հարց չկա, լավ տղա ես պրոդյուսերն, բայց հումորը քոնը չի էլի։ Ախ, Դավիթ։ Չէ, ասածս ուժի մեջ է։ Ոբշե իսկայից հետո դժվար է բաժանորդագրվել, բայց փորձեք մի անգամ ու տեսեք Հայաստանն ինչ հավես ժամանցի, սպորտի տարբերակներ կան, որոնցից գուցե դուք տեղյակ չեք ու գուցե դրանք փոխեն ձեր կյանքը, դարձնեն ավելի ուրախ, հետաքրքիր։ Ոսկով բաժանորդագրվեք Facebook, YouTube, Instagram, մենք ունենք ICQ։ Ունենք, եթե պետք է բաժանորդագրվենք։ Չէ, լավ, այդ երեքը բաժանորդագրվեք ու всё։ Օրինակ այսօր կիմանաք Հայաստանն ինչ լավ ավտոսպորտաձև կա, որը անվտանգ է, մատչելի, այսինքն դու կարող ես առանց իսկա գումարներ ծախսելու, դառնալ ամեն ինչի մի մաս։ Իսկ մենք գնանք պատրաստենք, ինչ պետք է անենք։ Մի հատ էլ էլի, այն նրա ու սրա տարբերությունը, որ հիմա 230 կիլո 9 ձիաուժ։ Ահա 230 կիլո Պիլոտի հետ քաշն եմ էլ արդեն ասում, դա իր սուխոյ վեսը չի։ Արդեն 13 ձիաուժ։
Այս սաղ մեծերի մեքենաները, սրանք կլուբնա, սրանցով SWS-ն ենք անցկացնում, միջազգային մրցույթներ են դա։ Так, նայեք, այս մեքենան Հələ։ Պիլոտի հետ քաշը մոտավոր 130 կիլո, ուստի արդեն 18 ձիավուժ է։ Այս շուր նանո։ Էսի արդեն պրոֆեսիոնալ սպորտային կարծինգ է մինի կատեգորիայի։ Այսինքն ինքը 50 կիլոյի կարգի է։ Ավելի քիչ։ Մեքենան չէ, մեքենան մոտ 75 կարգի է, մնացած պիլոտին։ Ու պլյուս պիլոտին այս կատեգորիաներում արդեն եթե իր քաշը չի հերիքում, շատ թեթև է պիլոտը, իր վրա քաշեր են ավելացնում, որ ինքը պետք է մինիմում weight-ին համապատասխանի։ Ինչ լիմիտներ կան։ Ինչքանից ինչքանն է նորմալը։ Ինչքան չի, կա մինիմում։ То есть ոնց է սպորտային կարծինգով կշռում են մեքենան պիլոտի հետ։ Մինի կատեգորիան 135 կիլո։ Ըստ կոմոդ պիլոտը կոնկից հետո պետք է մեջ նստած լինի 135 կիլո։ Դե իսկ եթե օրինակ 120 կիլո է պիլոտը, նորմալ։ Պիլոտ 120 կիլոանոց պիլոտը չի կարա նստի, ասի միշտ Խոսքը կամակի մասին է, հա։ Չի տեղավորվում։ 11 տարեկան, սա մինին է։ Հա, ինքը մանկականի համար, հա։ Մենք մանկական ենք ասում, բայց էսի պրոֆեսիոնալ բոլիդ է։ Մինչև 11 տարեկան 18 ձիավուժ։ Անիվների մասին ինչ կասեք։ Էս ինչ ոնց են կոչվում։ Սա սլիկեր է, սպորտային սլիկեր է, մինի կատեգորիայի։ Այն մեքենաների վրա, որոնք որ մենք այսօր քշելու ենք, դրած է rental սլիկեր։ Ինքը այդքան փափուկ չի, այդքան սեպկի չի։ Ոչ պրոֆեսիոնալ տարբերակն է կարելի Հա, ասել։ մենք այսօր ոչ պրոֆեսիոնալով ենք սկսում։ Մեկ էլ հեսա գնանք մեծերի սպորտային ցույց տամ։ Ուրեմն Rotex Max Senior-ն է, պրոֆեսիոնալ senior մեծահասակների կարծինգ է։ Քաշը։ Պիլոտի հետ քաշն նայած երկրներում տարբեր ձև է 150-ից 155 կիլո է մինիմալն պիլոտի հետ 32-34 ձիավուժ մոտոր։ Եվ մաքսիմալ արագություն ինչքան է։ Կախված տրեկերից Ну ուղիղ գնալու դեպքում մաքսիմումը։ Այդեն չեմ կարող ասեմ, չեմ ստուգել, բայց օրինակ մեր տրասայում 98-97 Վրաստանի տրասան 110, Գերմանիայում 150, 117 Իսկ հնարավոր է սենց մեքենա ուղակի գնել ունենալ սեփական։ Հնարավոր է, բայց դա անիմաստով դեռ սա շատ դժվար սպասարկվող, շատ պրոֆեսիոնալ տեխնիկա է, այնքան մանրուքներ կա, որ ուղղակի տունը բայր սա անիմաստ է։ Իր սպասարկումը ավելի թանկ է, քան մեքենան։ Իսկ ինքը միջինում ինչ արժեք է։ Օրինակ հենց էս է։ 9,000 եվրո։ Հա։ 2-3 հատ առնեմ։ Դե կարաս ծախես մի քանի հատ սրանից վերց։ Չէ, Սերգին էսա խնդրենք։ Սերգինը ծախի։ Սերգինը ծախենք առնենք։ Շնորհակալություն։ Ահա, ուրեմն փաստորեն գոյություն ունեն տարբեր կարգեր նաև կարծինգում։ Մենք տեսանք ոնց որ ավելի քաղաքային տարբերակը, սա մրցույթների համար նախատեսած տարբերակն ու կա պրոֆեսիոնալ, մաքսիմալ պրոֆեսիոնալը մանկականը, սա մեծերին է, բայց սա ոնց որ այնքանը միջև կանցնես, սրան մոտենալ իրավունք չես ունենա։ Գնանք տեսնենք մենք ոնց հասկացա քաղաքայինից ենք սկսելու։ Մենք 3-4 րոպեից զբաղեցնենք մեր տեղերը ու ինչև այդ մեր սիրելի հովանավորները շնորհակալություն որ կաք մեզ մեր գլխավոր հովանավորն է Գալֆը մեր հովանավորն է Պետրոլերոն եւ մեր գործընկերներն են TTH Performance-ը ու Garmin-ը իսկ մենք գնում ենք ռեյսի մի արի հետևից պիտի դուրս գայ կադրը Դա աբջան հետ բայց երբ ակցենտից հանես Օրո, իսկ քո գլխով ասացած։ Բայց ես կոնֆուզիա եմ տանում թեթև Ասեք որ ստաղում է կանաչը։ Օբա Իսկ կա ինչ որ սահմանափակում, որ օրինակ պլյուս 50-ա մինուս տեք ավտոն։ Հա, բայց տարիքային։ Ողջունում եմ մեր բոլոր հետևորդներին, այսօր ես Դավիթի հետ եմ, իմ բախտն էլա բերե, այսօր Դավիթ Ռակուրսի հետ հաղորդում ենք վարելու։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք, որովհետև ձեր պատճառով է, որ մենք այսօր այստեղ նստած ենք։
Ոնց որ ասում են չկա տանիք առանց կնիկ։ Հա, ինչ էի ասում, ուրեմն առաջի տպավորությունները։ Նախ ես չգիտեմ մենք ինչ արագությամբ ենք իրական գնացել, երևի մի 15-20 մաքսիմում։ Բայց այդ իր մասշտաբի հաշվին ինքը շատ ավելի արագ է թվում ու քեզ թվում է դու մի 60-70 տակ գնում ու պետքա թեքվես։ Այդտեղից ադրենալին է մտնում։ Դրան գումարած պայտակ դու սկսում ես քեզ տենց դնել ինչ-որ գեներալի տեղ տակտիկա ես մշակում, ոնց կողքիններին անցնես, իբր կարճ ճանապարհներով ես գնում, մաքսիմալ եզրերով ես գնում, բան, մեկ էլ գալի քեզ անցնում են ու պարզվում որ քո մտածածը լրիվ սխալ էր, պետք է ուղղակի անդադ գազ տալ։ Տպավորությունները շատ լավն են, շատ ուժեղ են ու այս ամեն ինչի լավը այն է, որ ցանկացած օր կարելի է գալ, այս փորձառությունը կրկնել, լցվել ուժով, ադրենալինով, բարձր տրամադրությամբ ու պարբերաբար դա անել։ Լինել ավելի երջանիկ։ Հիմա երկրորդ դասն է մեզ մոտ, գնանք տեսնենք ինչ սխալներ են արել, հիմա կարող է կարմիրով ջնջեն, օրինակ ասեն այստեղ հիմարավարի տորմոզ տվիր կամ Արեն ջան դու էլ մի քշի։ Իսկ մենք քանի գնում ենք դասի, դուք էլ հիմա կարող եք ստոպ տալ, բաժանորդագրվել մեզ Facebook-ում, YouTube-ում եւ Instagram։ Եթե չգիտեք ում, առանց սահման։ Սա կոչվում է այս պրինցիպը, որ Պավարոտ անցնենք, corner-ը, out, in, out։ Собственно, այսենց անցնելը միակ տարբերակն է, որ ձեր այս տորմուզը դուք քիչ օգտագործեք։ Ցանկացած շրջադարձ corner մտնում եք իր ամենալայն տեղից, այսինքն եթե ձեր մոտ աճ է, հնարավորին ձախից, հետո apex այս տենց կոչված apex-ը, երևի շատերը լսել են, բայց չեն պատկերացնում, այդ ինչ է, էդի այն կետն է, որտեղ մենք ամենաշատն ենք մոտիկանում դեպի մեր corner-ի մեջի հատվածին։ Սա apex-ն է։ Ու exit։ Հաջորդ կետը դուրս գալուց մենք եթե աճեր մաքսիմալ ձախով ենք դուրս գալու։ Այսինքն ձախից կտրեցինք պավարոտի մեջ աճ հատվածով կտրեցինք ու եկանք էլի մաքսիմալ ձախ։ Այս դեպքում ձեր մոտ ստացվում է ամենամեծ շարավիղը։ Ինչքան շարավիղը մեծ է, այդքան դուք նշանակում է սա ավելի քիչ եք թեքել։ Ինչքան քիչ եք թեքել, այդքան քիչ եք մեքենան դանդաղացնել։ Ու հերթականությունը սենց է, ասենք դուք ունեք ինչ-որ արագություն, պետքա դանդաղել։ Գալիս եք, սկզբից դանդաղում եք, հետո նոր թեքում եք մեքենան։ Թեքեցիք, հետո մինչև apex արդեն տարբեր տեղեր տարբեր է լինելու, դուք պետքա դա զգաք։ Ինչ-որ մի կետից արդեն էլի գազը սխում եք ու մեքենան արագացնելով հանում եք իրան դեպի դուրս։ Էսի հիշեք, փորձեք, սա վերաբերվում է այն շրջադարձներին, որտեղ մի հատ է ինքը։ Այն տեղերը, որտեղ մի քանի հատ իրար հետևից է, հələ դա չքննարկենք, չբարդացնենք։ Կան տեղեր, որ մեկը մյուսին շարունակելով, օրինակ ստեղ 5-ից մինչև 9, իրանք հաջորդելով իրար գնում են, ստեղ ուղիղ հատված չկա իրանց մեջ։ Սա վերաբերվում է կոնկրետ մի հատանոցներին, օրինակ ստեղ, պատկերացրեցիք։ Ստեղ էլ դուք կարաք լայնից լայն մտնեք։ Սերգեյի մոտ շատ լավ էր ստացվում, Արենը մեկ լարվում էր, թե դու էր լարվում, սենց ինչ-որ սիտուացիա կար, սենց մի անգամ կտրուկ։ Ես ռեսկ էի։ Պետք չի։ Նայ, դու պետքա ցանկացած շարժում պետքա անես արագ, բայց ոչ ռեսկի։ То есть ինքը կտրուկ բաներ չպետքա անես։ Մեքենան չի կարողանալ դա մարսի, սենց ասեմ։ Իրան պետքա պիրիխոտ։ Դու պետքա անես իրան արագ, բայց քո օրինակ գրաֆիկի վերածես քո շարժումները, այսպես բաներ չպետք լինի, պետքա լինի այսպես։ Так, следующая сессия. Все сейчас будет намного интереснее. Զմեյկա վարդեն քշի, okay? Քանի հատ է, 4 անգամ ենք, 3 անգամ ենք թեքելու, 4 հատ կոնա, 3 անգամ ենք թեքելու։ Եկանք, նայեք, աչնա առաջին օրինակ, հա, աչը բարձրացրեցինք, զախով թեքեցինք, իջացրեցինք, որ կողմ թեքում ենք, այդ ձեռքը բարձրացնում ենք, զմեյկայի մեջ։ Вопросы? Нету. Ну все, тогда идем. She just want the funds. No love for me, she just want the funds. I get to the money, yeah, I've been on the run. On the run, I've been on the run. I know what
What she want from me, she just want the funds. No love for me, she just want the funds. I get to the money, yeah, I've been on the run. Ես Սերգեյ, հեսա նստել ենք իսկական պրոֆեսիոնալ սպորտային կարծինգ, Rotex Max, իր համար դա կլինի առաջի փորձը, իմ համար ոչ, ու փորձենք, տենանք Սերգեյի մոտ ինչ կստացվի, դուրը կգա թե չէ, ու հետո իր համեմատությունները կասի։ Ենայ, դու սկզբից քշեցիր սովորական ռենթել 9 ձյաուժ, հետո քշեցիր կլուբի գոնկաների մեքենան է 13 ձյաուժ, հիմա քշելու ենք սպորտային կարծինգ 38 ձյաուժ։ Այսինքն 10 դիաուժ էին 13։ Հիմա անցնենք 30-ի, հա, ու քաշնել ավելի քիչ։ I'ma need that poncho, she chose up. I don't want no love though. I don't want no smoke though. Let's just keep it fun, bro. Pole on guard, finna call your bluff. You ain't going up, tell me what you come for. What she want from me, she just want the funds. No love for me, she just want the funds. I get to the money, yeah, I've been on the run. On the run, I've been on the run. I know what she want from me. No love for me. I get to the money, yeah, I've been on the run. She just want the funds. Ձեր տպավորությունները Հեսա շատ շոք, հա, կարա սակերը ձերտած տենաս նստան ենք տաշտացել։ Օ, հա։ Մաքսիմալ արագությունը ձեզ ինչքան եք այսօր բացել։ Frank նայենք։ Հա։ Հələ։ Մաքսիմալ արագություն։ 95 լավագույն ժամանակը 3:2 Ինքը ո՞նց է ֆիքսում լավագույն ժամանակը։ Start finish-ի գծով Այնտեղ ինչ որ դատչիկ կա, անցնում եք, կտում է։ Դատչիկը հենց էս սարքն է։ Հա։ Շոկ չլներ երևի թե 51.5 կարելի էր քշել, պրոստը էսօր շատ շոկ է։ Այրան հարցրեք։ Մի րոպե կանգնեմ այստեղ։ Արի։ Մարտ ով հանդիսանում է Հայաստանում դրիֆտի չեմպիոն, ձեր տպավորությունները ու ինչու այդպես։ Սևերես։ Էս հալելույա, էս դնենք սլե։ Հա, ես հասկացա լրի։ Դրա համար դրիֆտը լավ է 30 վայրկյան։ Բայց այս 10 րոպե է, то есть բայվոյի գոնշնի սեսիան մոտ 17-ից 20 է։ Չէ, էլի քշեի հələ ու արդեն նոր պատկերացնում եմ ինչը ոնց պիտի անեմ։ Որտեղ ինչ արագությամբ պետք է անցնել, որ պավորոտին պետք չի գազը թողել։ Շատ վատ եմ գնացի, չէ։ Չէ, առաջին անգամվա համար մարդիկ sense մոտիկ։ Հələ այստեղ նայեք, առավելագույն արագությունը Կարծինգի փորձը 86 կիլոմետր քիչ է։ ժամ արագություն։ Вообще կարծինք չեմ հիշել։ Առաջի փորձի համար Ամենադժվարը ինչը տրվեց։ Նու համեմատած դրիֆտի հետ։ Մի պահ կար մեքենան այս ամենավերջի պավորոտը պրիմիկից առաջ, հա ոնց որ հանգի, գազը ստալը չի գնում։ Արագությունը շատ ցածր է, ապարոտները չի երիքում, կարողանաս իրան լավ Այդ այդ չէի հասկացել սկզբում, վերջում նոր կամաց անտելանում էի, որովհետև լրիվ ուրիշ տեխնիկա է ինքը։ Իմ համար սովորական է, որ պետք է եթե ուզում ես լավ գնա, Ուղղակի սեղմես։ գազը սխմես մինչև վերջ։ Ես ինչքան ուժուն էի սխմում էի, բայց լավ չէր գնում։ Փաստորեն պետքա ասենց աստիճանաբար սխմես։ Նա հասկանա ինքը, հա։ Ես տեսա, որ այստեղ դուրս եկա կաբոչինա։ Այդ տենց ուզում էիք մեզ ցույց տայեք ու Մի անգամ դուրս թռա, բայց вообще սովորաբար այդ թույլատրելին, որ երկու ակատ մնա տրասայի մեջ, այսինքն սպիտակ գծերը կա, երկու ակը պետքա մեջը լինի, այն երկու ակով դու կարաս դուրս գաս։ Բայց որտեղ որ բետոնից այդ Օրձյուր բարեբրիկներն է, այդտեղ եթե իմաստ կա լայնանալու, լայնանում ես ոնց որ Չէ, այստեղ ուղղակի տենց հոտ հա։ Չէ, դա ստացվեց էս մի անգամ։ Հասկացա։ Խոտերի մեջով արագ չի։ Ովքեր էս ամեն ինչը տեսան, իրանց ինչ խորհուրդ կտակ, այն որ Ես խորհուրդ տամ։ Արի։ Կարան ոչ մի ուրիշ սպորտով չզբաղվեն, գանստեղ ով չաղա կարա գա նիհարի։ Մի 3 օր ընդամենը գա հաստատ կնիհարի։ Ես չես պատկերացնում էներգիա չունեմ էլ 10 րոպե հետո ընդամենը, որովհետև իր հետ աշխատելը այդեն չի, որ դրիֆտի մեջ էլ ես աշխատում, բայց 20 անգամ շատ ես աշխատում երևի մեքենայի հետ ու ինքը մի քիչ կոպիտ կարողան չի տաբուրետկա է,
ոչ մի ամորտիզացիա, ոչ մի բան չկա։ Դու ես ռուլը ու պեդալները, всё։ Իսկ պետքա զգաս մեջքիդ վրա։ Իսկ դուք ինչ կասեք, ես մեկողած։ Դուք ինչ։ Շատ հետաքրքիր աշխարհ է։ Նույնիսկ եթե պրոֆեսիոնալ չզբաղվես, բայց քեզ հետաքրքիր է պրոստը գոնկեքը, սպորտը, ակումբի մեջ լինես, շփվես, սիրողական գոնկաներ քշես, այդ ադրենալինը ահագին ստանալու ես, ու թեմայի մեջ ես լինելու, ասենց ասեմ, կարողանալու ես այդ միջավայրի հետ շփվես շատ բաց։ Իսկ ես իմ փորձից ելնելով ուղղակի կասեմ, սա ինձ համար առաջին փորձառությունն է, լուրջ են իմաստով, որ մենք ձմեռնել էինք կարծինգ վարել, դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է, դա ավելի շատ տենց ուղղակի հետաքրքիր ժամանց է, որտեղ շատ բան քեզանից կախված չէ, թե ամեն ինչ քեզանից է կախված ու եթե մանավանդ դու փոքր ժամանակ է Need for Speed Underground-ն ա եղել, այ դրա ալտերնատիվան է, բայց իրական։ Ես մեր թիմը, առանց ամեն թիմը անպայման խորհուրդ է տալի, գոնե մի անգամ փորձեք։ Մի անգամ փորձեք, չէ, պարտադիր եկեք մասնակցեք։ Ու եկեք զգացեք այդ էմոցիան, ես լրիվ ուրիշ, ես զբաղվում եմ ավտոսպորտով, սա կյանք դրա մեջ եմ եղել։ մի ներվայնացի, ծուրնան մենք ինչ մերկ ունենք։ Գրվե այդտենց էլ ա լինում, ոչ։ Այս տեխնիկան լրիվ ուրիշ։ Ու ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել նաև նոր ռեյսինգին, այս ամեն ինչը սենց ընտիր կազմակերպելու, մեզ հյուր հրավիրելու համար, մենք հաստատելի կգանք, ու նաև հիշեցնեմ, որ օգոստոսի 2-ին լինելու է առաջնություն, ճիշտ է։ Այո, լինելու է Play-City Հովանի ներքո, Pan Armenian Race-ը, որը անցկացվում է տարին մեկ անգամ, նպատակն այն, որ սաղ աշխարհի սփյուռքի հայերին հրավիրել ստեղ ու իրանց փորձը փոխանակում լինի տեղի սպորտսմենների հետ։ Վերջի ամսի 2-ին լինելու է Final Race-ը, վերջնական մրցույթը, որի արդյունքներում 3 հաղթողները ձևավորելու են Հայաստանի հայկական թիմը, որը գնալու է Հունաստան։ Դա պրոֆեսիոնալ ռեյսերների մասն է խոսքը, այսինքն ամբողջ աշխարհում ովքեր պրոֆեսիոնալ հայեր են, պրոֆեսիոնալ կերպով զբաղվում են կարտինգով, գալիս են այստեղ, լավագույն եռյակը ձևավորում, գնում ենք Հունաստան։ Տեղացիներն էլ են լինելու, այսինքն Հայաստանից էլ են լինելու, հայաբնակ մեր հայերը ու արտասահմանից հայեր։ Մի հարց էլ, եթե ես ուզում եմ դառնալ ակումբի անդամ, դրա համար ինչ է պետք, բացի ցանկությունը ու ինչ կարգով է անցկացվում։ Երկու տարբերակ, կամ գալիս եք դպրոց, անցնում եք մեր այդ բազային կուրսը, ստանում եք լիցենզիան, կամ եթե արդեն ինչ-որ փորձ ունեք, ստացվում է, գալիս եք ուղղակի Play-City քշում եք, ձեր արդյունքները staff-ը ֆիքսում է, եթե ձեր արդյունքները բավարար է, 1 րոպե 17 վայրկյան հիմիկվա դրությամբ, այդ շեմից ցածր է, ձեզ ավտոմատ տալիս են ակումբային լիցենզիա, ակումբի դռները բաց է։ Դուք նոր մի 20 անգամ անցաք լիցենզիայի այդ շեմը։ Հա, 20 ունեմ լիցենզիա արդեն։ Շնորհակալություն։ Մինչ նոր հանդիպումներ։ Անպայման։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդումը, ձեզ հետ է Դավիթ Ռակուրսը, եւ մենք ձեզ ասում ենք մինչ նոր հանդիպում։ Հաջողություն։